अस्सलाम वालेकुम शानी जट वीलॉग दे तुहानू बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरी दुआ है कि तुसीं जिथे बाद हो अल्लाह पाक तुहानू अपनी हिफ्ज़-ए-मान च रखे आमीन। मेरे वो दोस्त जिहड़े अज पहली बारी मेरे चैनल ते आए ने उन्हां अगे गुजारिश है कि मेरे चैनल नू ज़्यादा तो ज़्यादा सबसक्राइब करन, लाइक करन, शेयर करन ते अपने ख्यालात दा इज़हार करन, लेकिन तहजीब दे दायरे च। सब अगे गुजारिश है कि मेरा वीलॉग पूरा देखा करो ताकि तुहाडे तक मेरी हर एक इन्फॉर्मेशन खबर जिहड़ी ना वो वक्त ते पहुँच जाए। तो तुसी जिन्ना ज़्यादा सबसक्राइब करोगे नाले घंटी के निशान नू जेहड़ा ना वो दबाना मत भुलना ताकि बर वक्त मेरा वीलॉग तुहाडे अगे पहुँच जाए। तो बस इन्नी गुजारिश है कि वीलॉग पूरा देखा करो ताकि तुहानू पता चले कि किहड़ी खबरां दे उत्ते डिस्कस किया जा रहा। अज दियां खबरां हैगियां ने जनाब कि सऊदी अरब वालों $2 अरब जिहड़ा ना वो पाकिस्तान के अकाउंट दे विच ट्रांसफर हो गया। दूसरी खबर है इटली की वज़ीर आज़म ने इसराइल के नाल दफाई मुआहदा कैंसल कर दिता है। यह की गल है, ये गल करांगे। तीसरी खबर है जनाब कि आज़ाद कश्मीर तो रॉ का एजेंट फड़िया गया है। यह की कहानी है, ये उत्ते गलबात करनी है। चौथी खबर है कि अफगानिस्तान के तालिबान ने फिर पाकिस्तान की सरहदां के उत्ते गोलाबारी की है, ये उत्ते गल करने। पंजवीं खबर है कि अमरीकी वाइट हाउस की जी तर्जमान ने उन्हें बाकायदा तौर पर एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्हें कहा कि पाकिस्तान जरा ना सालसी के अहम किरदार अदा कर रहा है, एप्रीसीएशन की है। तो बाकायदा उन्हें यह भी कहा कि अगले जो मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान के होंगे तो लिहाजा ये उत्ते भी गुफ्तगू करने। अच्छा जनाब, आने अपनी पहली खबर से। जनाब जिस तरह तुम जानते हो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर गए, उत्थे जाके उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के नाल गुफ्तगू की है तो जिहड़े मुज़ाकरात होए उहदे बारे च उन्होंने तबादला ख्याल किया। उन्होंने गोशेगुजार किया कि हाँ बई की कहानी पई है, की कहानी कित्थों तक पहुँच गई है, की हिसाब किताब है, सब कुछ उन्होंने दस्सिया। तो फिर बकायदा तुसी यह भी देखा कि फौरन ही जरा ना कि सऊदी अरब वालों जिन्हें ने $2 अरब की जी हैगी सी ना एक किस्त वो पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है। हुण सिर्फ $1 अरब रह गया जिहड़ा कि सऊदी अरब ने देना है। तो इंशाअल्लाह ताला अज नहीं तो कल जरा ना वो पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो इंशाअल्लाह ताला $3 अरब जरा ना वो पाकिस्तान के अकाउंट में आ जाएगा। तो कल अज या कल जरा ना वो असी UAE नूं उन्हां दे पैसे वापस कर देने ने। तो इंशाअल्लाह ताला कोई नुकसान नहीं होएगा, पाकिस्तान की मैशत ते कोई बोझ नहीं पेगा कि एक तरफों पैसे जाएंगे तो दूसरी तरफों पैसे आ जाएंगे, बल्कि हाले पैसे गए नहीं ने तो पैसे आ गए ने अलहमदुलिल्लाह। बाकी $2 अरब जरा ना वो कतर वालों भी आवाज़ आई कि कतर भी जरा ना वो भी इंशाअल्लाह ताला अपना हिस्सा पाएगा तो पाकिस्तान की जरा ना मुश्किल वक्त के मदद जरूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। हुण सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म साहब जरे ने वो कतर रवाना हो गए ने। तो कतर पहली बारी इस तरह होया है कि कतर दे जिहड़े हैगे ने वो जैट तैयारियां ने ते वो जैट तैयारे कौन ने, वो राफेल हैगे ने कि उन्होंने वज़ीर आज़म के जहाज़ नूं जिहड़ा ना हिसार च लिता है, वेलकम किया तो उन्होंने जिहड़ा ना बाहिफाजत अपनी सरजमीन दे उतार दिता है। हुण तुसीं देखो कि राफेल जहाज़ जिहड़े कतर कोल हैगे ने उन्होंने बाकायदा वज़ीर आज़म की जिहड़ा ना वेलकम इस अंदाज़ नाल कीता कि इंडिया दे विच अग लगी पई है ते इंडिया वाले ने सड़ मारदे ने तो एक दूसरे नूं गालां कढदे ने, मातम करदे ने, सफा मातम बिछी पई है पूरे इंडिया दे विच। वो इस गल्लों कि जिहड़े राफेल जहाज़ पाकिस्तान ने डगाए सन 10 मई 2025 नूं, उही राफेल जहाज़ जिहड़े ने वो इस टाइम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नूं अपने हिसार दे विच लैके ते कतर की सरजमीन दे विच बाफादर लैंड करवा रहे हैं। ठीक है, यानी कि फ्रांस ने राफेल ना सिर्फ इंडिया नूं वेचे सन बल्कि उन्होंने कतर नूं भी वेचे सन। तुसीं यह देखो कि किन्हां नूं जहाज़ चलाने आए ने ते किन्हां नूं जहाज़ नहीं चलाने आए ने। बहरहाल साडे जिहड़े वज़ीर आज़म ने उन्हां नूं जिस तरह का इस्तकबालिया दिता गया पाकिस्तान की तारीख दे विच इस तरह इस्तकबालिया किसी नूं नहीं दिता गया। तो पाकिस्तानी वास्ते जिहड़ा ना बड़ी फ़ख्र की गल है, बीइंग पाकिस्तानी मेरे वास्ते बहुत फ़ख्र की गल है कि मेरे वज़ीर आज़म नूं जिहड़ा ना कि इन्ना प्रोटोकॉल मिल रहा। फिर उस तो बाद कतर दे विच जिस तरह उन्होंने जिहड़े वज़ीर आज़म ने जिहड़े उन्होंने अमीर ने जिस तरह ने उन्होंने इस्तकबाल किया तो जिस तरह वो अपने उन्होंने जिहड़ा ना इज्जत दी है, मैं कहना यह काबिल तहसीन ही है। तो इंशाअल्लाह ताला तुहानूं कतर वालों भी ठंडियां हवावां आउणगियां ते कतर दे नाल भी मुआहदे होण जा रहे हैं, दफाई मुआहदे कि उतों दी अमेरिका जिहड़ा ना अपना बोरिया बिस्तरा चुक के जान लगा जे ते पाकिस्तान जिहड़ा ना उत्थे अपने डेरे पाउण लग्या। जिस तरह सऊदी अरब दे नाल मुआहदे होए ने ना दफाई, उस तरह हुण कतर दे नाल भी इंशाअल्लाह ताला दफाई मुआहदे होणगे ते पाकिस्तान ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि कतर दी भी जिहड़ा ना हिफाजत करेगा। दूसरी खबर जिहड़ी हैगी सी वो हैगी सी इटली दे वज़ीर आज़म है, उन्हें जिहड़ा ना दफाई
ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਲਕਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਸਲ ਜੰਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਦੀਦ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਆਹਦੇ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮੁਆਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਾੜ ਫੂੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੜ ਤੇਰਾ ਮੁਆਹਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਫਾਈ ਮੁਆਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਜਨਾਬ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਤਨਸੀਬਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਬਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਮ ਤਨਸੀਬਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੀਮਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਰ ਵਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਰਾਹ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਅਤੇ ਰਾਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਦੀਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਫਵਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੱਟ ਦਰਮੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਵੈਪਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਰ ਵਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘੁੱਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਦਫਾ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ख़त्म ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਨਾ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਨਾ ਸਾਲਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਟੀਮ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ
ਤੇ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਇਹ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਾਲੀਬਾਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲਾਈਂਡ ਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ੇਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਲੌਗ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਲੌਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਲੌਗ ਬਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਲੌਗ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੋ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਲੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਲੌਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ੇਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ अपना वीलॉग कह के इंशाल्लाह ताला ख़त्म करने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।